우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 아멘. 우리 먼저 종교인가 헌신인가 데이비드 플랫 목사님의 그 동영상을 좀 보여주시죠. 종교인가 헌신인가. Are we going to die in our religion, or are we going to die in our devotion? I see God's people surrounded by a world where the nation of Pakistan is still struggling from an earthquake that swallowed up 80,000 people just like that, almost all of whom did not know Christ. I see the nation of Indonesia, the world's largest Muslim-dominated nation, that over the last couple of years has seen 250,000 people die in natural disasters, tsunamis and earthquakes, leaving hundreds of thousands of others homeless, susceptible to all kinds of diseases and hungry. Almost all of those 250,000 having little to no knowledge of the name of Jesus. I see a nation like India, where there are more people living below the poverty line than there are people in the United States altogether. A world where half the people are living on less than $2 a day. I see a world where our dogs and our cats are eating better than our brothers and sisters in the Sudan. Where last week alone, 50,000 people died of AIDS. Last week alone, 100,000 children died of hunger-related diseases. In addition to hundreds of thousands of others that were trafficked around the world for human sexual exploitation. And our biggest concern last week was how our football team played. And on top of all of that, thousands upon thousands of our brothers and sisters who are imprisoned and persecuted, in addition to over 1 billion people who haven't even heard the name of Jesus that's on our lips. I see all of that. And then I look back. And in the church that we have created and we are leading, I see so few of our churches risk everything for the mission. We have retreated into our nice, big buildings where we sit in our nice, cushioned pews and chairs, where we are insulated and isolated from the inner cities and the spiritual lostness of the world. And when we should be on the firing lines for God, when our people should be on the firing lines for God, most of them are still in the nurseries of our churches drinking spiritual milk. And we faced two options. We can retreat from this mission into a land of religious formalism and wasted opportunity, or we can risk everything to find purpose for which we have been created. And I say, let's risk it all. For the sake of 1 billion people who haven't heard his name, I say, let's risk it all. For the sake of millions in our country who are headed to a Christless eternity, I say let's risk it all. For the sake of the lost people you and I know, and our families, and our neighborhoods, and our communities, let's risk it all. For the sake of our lives, our families, our churches, our children's lives, let's risk it all. Because, ladies and gentlemen, let me remind you that our God is gracious. He is merciful. Our salvation is not stake here. That was sealed with the cross. He is gracious and merciful. But I am convinced that if we retreat from this mission, he may lead us to one in the wilderness.
going to die in our religion, or are we going to die in our devotion? 자, 여러분, 종교에 갇혀 살겠습니까? 갇혀서 죽겠습니까? 아니면 하나님 앞에 헌신하는 가운데 하나님 앞에 쓰임받는 인생을 살 것인가는 여러분의 두 갈래 길 선택 가운데 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 사도행전 1장 8절의 말씀, 오직 성령이 너희에게 임하시면, 성령이 하민이에게, 지민이에게, 은진이, 반석이에게 임하시면 너희가 권능을 받고, 하민이, 지민이, 은진이, 반석이가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 그 증인 되기 위해서 성령이 임하시는 거예요. 제자들에게 성령이 임했을 때 예루살렘 교회가 생겼고, 복음은 예루살렘에만 머물러 있지 않았어요. 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 전파되어 지금부터 127년 전 극동의 조선 땅의 복음이 전파되었는데, 우리나라 최초의 서양 선교사 언더우드의 편지에 보면 이런 말이 있어요. 주님, 지금은 아무것도 보이지 않습니다. 주님, 메마르고 가난한 땅, 나무 한 그루 시원하게 자라 모르지 못하고 있는 땅에 저희들을 옮겨와 심으셨습니다. 그 넓은 태평양을 어떻게 건너왔는지 그 사실이 기적입니다. 주께서 붙잡아 뚝 떨어뜨려 놓으신 이곳, 지금은 아무것도 보이지 않습니다. 보이는 것은 고집스럽게 얼룩진 어둠뿐입니다. 어둠과 가난과 인습에 묶여있는 조선 사람뿐입니다. 어둠이 깔려있는 미신의 땅, 소망이 없고 가난하고 메마른 땅, 이 땅에 한 젊은이가, 한 젊은 선교사가 이 조선 땅을 품고 기도했습니다. 그런데 127년이 지난 오늘 한국의 모습은 어떤지, 선교지에서 선교하는 나라로 변신했고, 2010년도 통계에 의하면 한국은 미국과 브라질에 이어서 세계에서 세 번째 선교 국가가 되었어요. 한국은 177개국 중에 2만 3천 명의 선교사를 파송하고 있고, 이거는 정말 우리가 하나님 앞에 감사하고 자랑스러울 수밖에 없는 일이에요. 우리 이웃 나라 일본은요, 일본에 가면 주일날 교회를 찾아보기가 힘들 만큼, 주일날 일본은 교회를 찾는 게 하늘의 별 따기만큼 힘들어요. 그런 한국은 어느 교회를 가야 할까 고민할 정도로 교회가 많아요. 이게 감사한 일이에요. 그걸 우리 이승철 집사님 다음 동영상 한번 보여주시죠. 주의 것
하시는 것난 지극히 작은 자 죄인 중에 괴수 무익한 날 부르셔서 간절한 기대와서는 부끄럽지 않게 십자가 전개 하셨네. 내 사랑 나의 십자가. 자, 저기 우리 마지막에 보면 양화진 선교사님들의 무덤이 나오는데, 이제 나중에 우리 은진이 반석이는 양화진 갔다 왔나요? 안 가봤어요? 양화진 한번 데리고 가겠습니다. 지민이는 안 가봤지? 선교사님들이 와서 복음 전하다가 언더우드 선교사, 아펜젤러 선교사, 또 많은 선교사들이 그들의 젊음을 바쳤던, 그리고 이 조산을 사랑해서 이제 양화진 묘지에 묻혀갔던 그런 일들이 있었는데, 지금은 이제 그게 다 역사 속으로 사라졌는데, 아마 오늘날 한국 교회의 상황은 심각한 위기, 아마 우리 교회가 이런 심각한 위기 가운데 있는 것 같아요. 왜냐하면 1990년대부터 교회가 정체기가 시작돼가지고 2000년대는 엄청나게 대감소해서 90년대 제가 처음 신학교 갔을 때 1000만이 넘는다고 얘기해요. 1200만 정도의 그리스도인이 있었는데 지금 2000년대는 800만, 그것도 아마 2단 포함해서 800만 정도밖에 되지 않아요. 그리고 급격하게 이 나라가 노령화되어 있어요. 초고령화된 사회가 됐어요. 청소년과 이제 어린이들이 숫자가 줄어들어요. 제가 어릴 때, 제가 전도사 사역할 때만 해도 막 이게 청소년들이 너무나 많아가지고 뭐 교회로 몰려드는, 지금은 청소년 우리 다 해봤자 몇 명 안 되잖아요. 사회적인 신뢰도도 하락하고 있어요. 천주교는 지난 10년 동안 35%가 성장하고, 불교는 31%, 개실교는 마이너스로 18% 정도, 그런 보고가 있어요. 대략 2만 3천 명의 선교사를 보냈는데 이제 교회가 힘들어서 더 이상 선교를 할 수 없는 지경에 이르렀어요. 우리 교회도 마찬가지예요. 이제 어떻게 선교사를 후원해야 될지 모르는 그런 가운데 이제 어떻게 우리가 하나님 앞에 선교적인 사명을 감당해야 되는지 오늘 본문이 그 답을 가르쳐주고 있는데, 마태복음 24장 14절에 보면 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위해 온 세상에 전파되느니 그제야 꽃이 오리라. 그러니까 두 가지, 하나는 뭐냐면 천국 복음으로 무장해야 돼. 지민이, 하민이, 모든 사람들이 다 이곳에 있는 사람이 천국 복음으로 무장해야 돼. 따라합시다. 천국 복음으로 무장합시다. 자, 한국교회는 어떤 학자가 얘기하기를, 한국교회의 심각한 문제는 복음이 약한 것이라는 거예요. 복을 강조하다 보니까 복음이 들어갈 자리가 없게 된 거예요. 그러니까 한국교회가 약해진 원인은 복음이 약해서 그렇다라는 거예요. 복음이 들어갈 자리에 예수 믿으면 복 받는다, 예수 믿으면 뭐 은사를 체험한다, 예수 믿으면 성공한다, 그런 것들이 들어가서 정말 참 그리스도의 십자가 복음이, 피 묻은 복음이 이제 세상 속에서 빛을 발하지 못하는 그런 일들이 일어나게 된 거예요. 그래서 복음이 들어가야 될 자리에 뭐 기복주의라든지 은사주의라든지 어떤 성공주의 같은 것들이 들어갔어. 이것들이 문제를 일으켜요. 그러니까 우리도 예수 믿으면 세상에서 성공할 수 있다, 뭐 예수 믿으면 자식이 잘 된다, 내가 출세한다라고 생각하는데, 이게 바로 복음에 물들어 있는 거예요. 세상에 물들어 있는 모습이에요. 세상이 복음에 물들어야 되는데 우리가 세상에 물들는 거예요. 사도 바울은 뭐라고 얘기하냐면
로마서 1장 16절에 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 라고 말씀했어요. 그러니까 복음을 부끄러워하지 않았는데 오늘 예수 믿는 사람들은 복음을 부끄러워해요. 복음 배우는 거에 대해서 지루해하고 재미없어하고 짜증내고, 그지? 성경 좀 말씀 외우라 그러면 목사님 왜 이걸 외워야 됩니까? 우리가 재미도 없이 그렇게 얘기하고 있다는. 예수님께서도 제자들을 세상에 보내면서 이렇게 말씀했는데 마태복음 10장 9절에서 10절 말씀 보면 너희 전대에 금이나 은이나 동을 가지지 말고 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라. 그러니까 전도하는 사람, 아까 여러분 영상 봤지? 십자가에 뭐라고 얘기했지? 전자로 시작했는데 전달자, 십자가의 전달자가 전도자인데 이 전달자가 가져야 될 일이 뭐냐면은 금이나 은이나 동을 가지지 말라. 이 말은 물질을 추구하지 말라. 왜 그러냐면 우리가 금이나 은이나 동을 의지하는 순간 하나님 의지하는 것보다 물질을 의지하는 거예요. 또 여기 보면 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라라고 했는데 왜냐하면 그런 것들은 다 하나님께서 채우실 것이기 때문에. 저 뒤에서 잘 자고 있어. 안 잔다고 아주 그냥 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라고 했는데 이건 다 인간적인 것들 하나님이 채우실 것이기 때문에 우리가 물질을 추구하고 편리를 추구하고 재미를 추구하면 하나님 역사하지 않아요. 짐이나 물어볼게. 게임하는 중에 하나님이 막 역사해가지고 짐이나 내가 너를 너무나 사랑한다 그런 음성 들어본 적 있어요? 아이패드를 막 신나게 하는데 하나님께서 막 영감을 부어주시고 와 내 인생이 이렇게 기쁘고 복되다 그런 생각 들은 적 있어요? 없죠. 그래요. 인생이 재미라는 게 게임한다, 게임에 빠져 있다고 해서 내가 정말 하나님 앞에 쓰임 받는 건 아니야. 이런 뭐 재미를 추구하고 편리를 추구하고 그런 삶은 하나님이 함께하지 않는 거예요. 하나님이 역사하지 않는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 오늘 세상 편리를 추구하는 사람은 천국 복음으로 무장하지 않는 사람이에요. 천국 복음으로 무장하는 사람은 뭐냐면 정말 그 나에게 주신 구원이 기뻐서 즐거워서 그 말씀을 잘 듣고 그 말씀을 순종하려고 몸부림치는 거지. 그 다음 두 번째는 뭐냐면 우리가 선교사적인 안목을 가져야 되는 거예요. 누가복음 13장 20절에서 21절 말씀 보면 또 이르시되 내가 하나님의 나라를 무엇으로 비교할까? 우리 같이 한번 읽어봅시다. 은진이 졸리니까. 자, 또 이르시되 시작. 또 이르시되 내가 하나님의 나라를 무엇으로 비교할까? 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으리라 하셨더라. 자, 누룩에 비유한 거예요. 누룩이 뭐냐면 여러분 우리가 옛날에 저는 시골에서 빵도 아니고 떡도 아니고 하여튼 뭘 만들어 먹었는데 술떡에다가 참 신기하다고 밀가루를 이렇게 반지게 해가지고 베이킹 파우더를 좀 넣으면 이게 막 부풀어 올라요. 그래가지고 그걸 있잖아요. 처음에는 이제 몰라가지고 이만한 판이 있는데 그 판에다가 물 끓이면서 이렇게 했는데 안 떨어지더라고요. 그래서 나중에 천을 이렇게 붙여가지고 천 위에다가 이제 밀가루를 이렇게 하면은 그게 쫙 부풀러 올라가지고 이렇게 잘라가지고 뜯어가지고 먹으면 그렇게 맛있을 수가 없어요. 그게 최고의 맛이네. 이 부풀어 오른다는. 제가 누룩을 설명할 때 이 술빵 지금도 가끔 이렇게 가다 보면 저 의정부나 어떤 지역에 술빵 있으면 안 해보고 저 술빵 사자 그러면 안 살라고 그래. 왜? 맛없다. 저는 맛으로 먹는 게 아니라
추억으로 먹는 거예요. 이게 나이가 들면 뭐든지 다, 나이가 들면 맛있는 거 여러분 뭐 별로 맛은 없어요. 근데 그 옛날 그런 생각들, 추억들, 천국이 이와 같다는 거예요. 천국 복음이 갈릴리 조그만 동네 어촌에서 시작했는데 이제 복음의 일꾼으로 부름받은 사람들이 갈릴리 어촌의 호통 사람들이었어요. 그러나 그들은 갈릴리 어촌에 묻히지 않았는데 예수님께서 그들에게, 제자들에게 세상을 품는 마음을 주셨어요. 그 제자들에게 마지막 마태복음 28장에 보면 이런 메시지를 주셨는데 뭐라고 얘기했냐면 마태복음 28장 19절에서 20절 말씀 보면 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 이게 바로 제자훈련 주시는 말씀이에요. 지민이가 맨날 물어보는데 제자훈련. 이 제자훈련, 예수님께서 제자로 삼아 세례를 베풀고 가르쳐라, 지키게 해라. 그러니까 목사님이 지금 우리 하민이, 지민이, 은진이, 지민이에게 주일학교 하면서 제자훈련 하는 거예요. 어떻게 해? 하나님 말씀을 암송하게 해. 그게 제자훈련. 암송하는 거예요. 니네만 그런 줄 알아. 엄마 아빠 암송하게 안 하게? 안 해요? 물어봐. 니네 엄마 아빠 암송 안 하는지. 암송만 하는 줄 제자훈련 성경 말씀 2구절 매주 2절 외워야 되고 그 다음에 책 읽어야 되고 그 다음에 큐티 해야 되고 그 다음에 예습 다 해. 니네들보다 한 10배는 힘들게 해. 그럼 니네는 그럼 똑같이 책 오케이. 니네 2구절만 외우고 오케이. 니네는 한 몇 분 안에 3구절 외우잖아. 3구절, 3절. 근데 니네 엄마 아빠는 일주일 동안 외워야 돼. 하여튼 그래서 오늘 제자들에게 있어서 가장 큰 장애물이 뭐였냐면 그 당시 유대주의였어요. 유대주의는 뭐냐면은 자기들만 하나님의 백성이고 자기들만 선택받았고 자기들만 구원받았다는 거. 오늘 우리도 마찬가지예요. 우리 성도교회의 식구들만 구원받으려 우리끼리 이렇게 있으면 안 되는 거예요. 믿지 않는 사람들에게 지민이 친구들 중에 수많은 사람들이 지옥으로 가고 있고 은진이 반석이 친구 중에 수많은 사람이 예수 믿지 않아서 지옥의 불구덩이에 떨어지고 자살하고 소망 없이 살아가는데 그게 바로 나만 구원받고 나만 우리 식구만 천국 간다는 게 유대주의와 똑같은 거예요. 이기적인 거예요. 그래서 이제 당시에 예수님의 제자들은 예루살렘을 떠나지 않으려고 했던 거예요. 예루살렘을 떠나지 않으니까 하나님께서 강제적인 방법으로 핍박을 하셔요. 복음을 확산하기 위해서 핍박을 하니까 흩어지는 거예요. 그때서야 그들은 흩어져서 이제 빌립이 사마리아에서 전도하고 베드로가 저 고넬로 가정에 가서 전도하고 시작하는 거예요. 여러분 아까 양화전에 가면 선교사님 묘지들이 있는데 동방의 작은 이 조선 땅에 와서 복음을 위해서 헌신한 무명의 많은 선교사님들의 무덤이 있어요. 아까 그 동영상 보면서 또 무덤 하나 있는데 그게 무명의 선교사님 묘지야. 이름 없는 선교사. 이름 없는. 왜 이름이 없냐면 알려져 있지 않기 때문에. 때로는 20살의 꽃다운 나이에 이 땅에 와서 복음을 전하다가 1년도 안 돼서 돌아가신 선교사님들도 있고 22살에 27살에 아니면 선교사님이 이렇게 힘들게 자녀를 낳는데 태어나는 순간 태어나서 풍토병에 걸려서 죽은 아이들도 있고 그럼 가족끼리 이제 우리
여기 아무도 양화진에 안 갔다고 하니까 다음 주 주일날이든지 우리가 양화진에 한번 가겠습니다. 그럼 이거 뭘 얘기하고 있냐면 우리가 양화진 선교사인 그 묘지가 이 얘기해주고 있는 게 뭐냐면 우리가 당신들을 위해서 이 낯선 땅, 조선 땅, 어둠의 땅, 소망이 없는 양반이 다스리는 그 땅에 왔으니까 이제는 당신들도 지민이도 크면 어디로 가라? 어둠의 땅으로 가. 저 아프리카, 그 다음에 콩고, 다른 많은 나라로 가라는 하나님의 메시지가 담겨져 있는 거예요. 그래야지만 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되면 그때야 끝이 오니라. 그러니까 그러면은 주님의 재림이 앞당기는 거예요. 그러니까 여러분 한 사람 한 사람이 정말 주변에 믿는 사람들 아직 또 미전도 종독에게 복음을 전해서 생명의 복음이 증거되어지면 하나님 나라가 오는 거예요. 그러면 숙제 안 해도 돼. 그러면 말씀 안 외워도 돼. 왜? 하나님과 함께 하기 때문에. 그래서 우리가 오늘 두 가지 동영상 종교인가 헌신인가를 보았는데 어차피 죽는 거 종교적인 삶을 그런 삶을 살아도 죽고 헌신의 삶을 살아도 죽는데 하나님 앞에 쓰임받는 그런 죽음이 되시길 바라요. 그래서 정말 사나 죽으나 십자가의 복음만 증언하는 저와 여러분들 되시고 성도교회가 되기를 예수 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.